आदि गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। साध संगत जी ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਸੀ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ जो है उस विच गुरु साहब गुरु परमेश्वर मारे दसते हैं। थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादिंग गुरमुख वेदिंग, गुरमुख रिहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख वर्मा, गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा इक देह बजाई, सबना जियां का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरु साहब दसदे ने गुरमुख नादिंग गुरमुख वेदिंग, गुरमुख रिहा समाई। गुरु साहब कहते हैं कि गुरमुख उस मालिक विच समाया होया जीव है, उसनूं गुरमुख आखते हैं। जो पाठ पूजा कर लेंदा है जां होर किसी भी तरीके नाल बंदगी करदा है, अजे तक्कर उसकी बंदगी पूरी होने तो बाद वो मालिक नाल नहीं समाया तां वो गुरमुख की अवस्था विच नहीं जा सकिया, तो गुरमुख नहीं है। गुरमुख घर बैठ के बंदगी करन ते बाद अवस्था प्राप्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो किसी जंगलों में जावे या पहाड़ों ते जावे या घर बार छड्डे या गृहस्थी जीवन ना अपनाए, गृहस्थ विच ना रहे, इस तरह की कोई बंदिश नहीं। गुरमुख घर बैठ के बंदगी करन दे नाल भी जीव उस अवस्था विच जा सकता है। गुरु साहब कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई। गुरु तेग बहादुर पातशाह अपनी बाणी विच दसते हैं, भाई तू जंगलों विच क्यों जाना है? परमात्मा जंगलों विचों नहीं मिल सकता। इत्थों तक कि परमात्मा शरीर तो बाहर किसी जगह मिल ही नहीं सकता। शरीर दे अंदर ही तो है। जे तू उसनूं मिलना तैनूं शरीर दे अंदरों ही मिलना पएगा। तो परमात्मा शरीर दे अंदर ही है। उसनूं मिलना है तो तैनूं उसे दी बंदगी उसे दी भगती करनी पवेगी। वो तू घर बैठ के भी कर सकता है, वो हर जगह है। इसलिए गुरु साहब काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा। क्रिएटर इज विद इन क्रिएशन। परमात्मा इस सृष्टि नूं बनाउण तो बाद आप ही इस दे अंदर विराजमान है। किसी जगह एक अंशिक रूप विच है, किसी जगह पूर्ण रूप विच है। जितने भी संसार दे विच जीव हन, आत्मा हन, उन्हां विच शरीरां विच अंशिक रूप दे विच विराजमान है। जिस तरह जानवर पशु पक्षी कीड़े मकौड़े उन्हां विच उसका वासा अंशिक रूप विच है। मनुख दे शरीर दे अंदर उसका पूर्ण रूप विच वासा है। मनुख दे शरीर दे अंदर वो परमात्मा खुद बसता है। जिस बारे भगत नामदेव जी की बाणी भी यह गल दसती है, पानी में देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा। भगत नामदेव जी दसते हैं कि वो किस तरह का है परमात्मा। परमात्मा कोई इंसान तो बखरा नहीं है। जिस तरह का इंसान है उसी तरह का है। उसका
कोई स्वरूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है, वो निराकार है। पर जिस गुरमुख के अंदर वो प्रगट हो जाता है, वो गुरमुख का रूप उस परमात्मा का रूप हो जाता है। इसलिए गुरमुख की गल गुरु साहब गुरबाणी विच जदों भी करते हैं तो बड़ी उच्ची अवस्था की गल हुंदी। तो जे उसनूं गुरमुख की अवस्था विच जाना है तो किसनूं पूजे, किसकी पूजा करे, किसकी बंदगी करे। कोई जीव किसी परमात्मा तो बिना दूसरियां की बंदगी करके परमात्मा नाल नहीं मिल सकता। वो जन्म मरण चों नहीं सुट सकता। जिहड़ा खुद जन्म मरण दे विच होवे, जिसकी असीं पूजा करते हाँ, तो असीं जन्म मरण दे विचों किस तरह निकल सकते हैं। सदा सदा सो सेविया जो सब में रह समाए। उसका कहते किसनूं सिमरना है? जो सारियां दे विच विराजमान है। सदा सदा सो सिमरिया जो सब में रह समाए। अबर दूजा क्यों सेविया जम्मै ते मर जाए। जिहड़ा जन्म लैंदा है, मरदा है, उपजदा है, विंसदा है, उसकी पूजा करन दे नाल जीव नूं वो अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, उस अवस्था विच नहीं जा सकता। इसलिए गुरु साहब कहते हैं सर्व निवासी सदा अलेपा। सर्व निवासी सब दे अंदर बसता है, जितने जीव हैं सारे विच बसता है। सदा अलेपा और सारी सृष्टि तो अलग भी वो बसता है। क्रिएटर इज विद इन क्रिएशन आल्दो एन इंडिपेंडेंट। इस तो अलग भी है उसका, जिसनों असीं परमात्मा आखते हाँ, उसका अलग स्वरूप है। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहते तेरे अंदर ही समाया होया है, तू उसनूं अंदरों ही लभना है, बाहरों कितों नहीं लभ्या जा सकता। बाहर है ही नहीं, बाहर होवे तो लभेगा किस तरह। तेरे अंदर बसया होया। पोप मध ज्यों बास बसत है। जिस तरह फुल दे अंदर वासना है, पर वो फुल दे विच इस तरह समाई हुई है कि उसनूं उस तों वखरा करना मुश्किल है। उसका पता ही नहीं चलता। वासना आउंदी पर उहदा कोई रूप नहीं है, उहदा कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। फुल दी शक्ल है। पोप मध ज्यों बास बसत है मुक्कर मैं जैसे साई। शीशे के अंदर असीं अपना अक्स देखते हाँ, अक्स तो नज़र आता है, पर उस अक्स नूं असीं फड़ नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं है, वो प्रतिबिंब है उस शक्ल का। इसलिए गुरु साहब कहते हैं मुक्कर मैं जैसे साई तैसे ही हर पसै निरंतर। कहते तेरा परमात्मा तेरे अंदर इसे तरीके नाल बसया होया है, जिस तरह फुल के अंदर वासना ते शीशे के अंदर परछावां है। तैसे ही हर पसे निरंतर घट ही खोजो पाई। कहते शरीर के अंदर हो ही पाई उसनूं लभ, बाहरों नहीं लभ्या जा सकता। बाहर तू उसनूं किस तरह लभेगा? बाहर होवे तो तू लभे, जे बाहर है ही नहीं तो लभेगा किस तरह? खोजना की है? असी खोजना का मतलब जे असी बार बार उसका नाम पुकारते हाँ, बार बार उसकी गल करते हाँ, बार बार उसनूं याद करते हाँ, ये खोजना नहीं है, ये खोजण की गल नहीं है, ये तो बोलण की गल है। खोजना कित्थों है? जिथे वो बसता है। अगर असी उत्थे चले जावांगे तो फिर उत्थों वो मिलेगा, तो असी कहांगे उसनूं खोज लिया शरीर के अंदरों। जे अगर दूसरे किसी तरीके नाल उहनूं नहीं खोजा जा सकता। बाहर भीतर एको जानो। कहते बाहर ते अंदर वो इको ही है। पाप उसका जिहड़ा स्वरूप है सृष्टि दे विच विराजमान है, हर जगह ते सर्वव्यापक है, वो बाहर है। जिस तरह सारे जीव हैं उन्हां दे अंदर भी परमात्मा बसता है। इसलिए जदों असीं किसी दूसरे जीव नूं उसका बुरा करते हाँ, किसी का नुकसान करते हाँ, तो समझ लो असी परमात्मा का नुकसान करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा बसता है। बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई। गुरु साहब कहते मैनू ये गुरु सोझी दे दी मेरे गुरु साहबान ने कि भाई वो बाहर भी है तो अंदर भी है। अंदरों जी खोजण वाली गल है वो एक अलग है। खोजना किस तरह है? कोई गल्लां बातां कर लैणियां, कोई होर किसी तरीके के उपराले कर लेने, ये नहीं हैं। खोजिया तो उत्थों ही जाता जिथे वो विराजमान होवे।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਿੜਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ, ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਸੰਤ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਸੀਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਜਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਰਾ ਬਸਤੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ। ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਆਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨਣਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵ ਧਰਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਜਮੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਬਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜ ਗਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜ ਗਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਉੱਪਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਜੀਵ ਨੇ ਬਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦਾ, ਉਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਇੱਕ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵ ਧਰਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਣ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਤ ਉਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੀਭ ਕਟਵਾ ਲੈਣੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਟਵਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਲੱਜ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਮੱਝ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੱਬ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਟੱਬ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਗੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ।
तो इस तरह उपर वाले जोड़े दरवाजे हैं उन्होंने राही असी देखण नाल बोलण दे नाल सुनन दे नाल साडी बाहर जांदा जिहड़ी भगती दा है जिहड़ा प्रवाह चलता है रुकदा नहीं है। जदों वो रुकदा नहीं है तो साडा जिहड़ा शरीर फिर शरीर है वो नाम सिमरन नाल नहीं भरदा। उस नाम सिमरन दे नाल भरन दे लई असी उन्हां दरवाजिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं बंद करना। असल ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਕੱਲਾ नहीं ਕਮਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟੱਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਧਿਆਨ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜਾ, 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੱਜਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੱਜਰ ਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਲੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੀਨ ਨਾਮ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ 4 ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ, 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾ ਚੀਨਿਆ। ਆਪਾ ਚੀਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸ਼ਬਦ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਕੋਈ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, 10 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 5 ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਲੀਜਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਭਾਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੁਹਰਾਇਓ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਬੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭ ਜਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੁਹਰਾਇਓ, ਨਾ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਬੀਰੀ ਦੇ ਪੱਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਾਈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗਮਾਨ। ਗੁਰੰਗ ਮਾਨਣਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਏਗਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ, 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ 100 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ,
ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਦ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਰਹੇ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਤਦ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਬਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਕਾਸ ਵਾਸਨਾ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਰੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧਾਈ ਭਾਈ? ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੋ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਲੀਨਾ, 9 ਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਕਰ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਹਰੇ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਸਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਬਜੀ ਵਧਾਈ, ਤਾਂ ਹੋਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਉਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਝਤਾ ਦਾਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਧ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਆ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਆ ਗਈ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਜੰਮਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਉਦੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਗੂਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਦੁਵੇਦੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਵੇਦੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, द्विवेदी ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਦ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਰ ਅੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇਗਾ? 4 ਅੰਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। 4 ਅੰਨਿਆਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੁੰਡ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੂੰਛ ਫੜ ਲਈ। ਤੇ 4 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਪੂੰਛ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਠਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂੰਛ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਰ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਮਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੁੰਡ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਭਾਈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਥਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਕਦੀ ਚਾਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਦ ਡਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਿਸ਼ਾਚ, ਕਿੰਨਰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਰਵੇ,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਚਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਾਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਸਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਗਗਨ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ? ਧਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਗਨ। ਇੱਥੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਉਂਗਲ ਗਗਨ ਹੈ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਥ ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਾਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਬਿੱਥ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਬਿੱਥ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਬਿੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਲਟਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਣਾ, ਤਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਊਂਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਛੂ ਨਾ ਸਮਾਵੈ, ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਨਿਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਭਾਂਡਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਊਂਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਊਂਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੀ ਖੋਪੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਲਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਖੋਪੜੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਉ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਪੋਰਖ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ? ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋਝੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੋਝੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਵੈਦੀ, ਤ੍ਰੈਵੇਦੀ ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲਦੀਆ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆ ਸਾਥ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖੋਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਟਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖੋਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਖੋਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੋਜਣਾ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ EEG ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖੋਜ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੋਜਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਓਟ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੋਰ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਵਿਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਅੱਜ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ? ਜਦ ਮੈਂ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ? ਜਦ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ? ਖਾਣ ਵੇਲੇ, ਪੀਣ ਵੇਲੇ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਸਰਨ ਦੇ, ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਾਬਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਾ ਨਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਲਾਂਭੇ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਢਾਲਾ ਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਅਲਾਂਭਾ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਫੇਰ ਉੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਅ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ